फ्रेंड्स वसाणी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हूँ दीपक वसाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों 12 साइंस में चैप्टर 4 में बे थियरी वेरी मोस्ट एमपी होय के जे लगभग पूछवानी शक्यता सौथी वधारे होय ते बे मोस्ट एमपी थियरी मांथी एक मोस्ट एमपी थियरी आजना विडियो लेक्चर में आपणे भणवा जई रह्या छीए अने बीजी थियरी अन्य विडियो लेक्चर में आवशे। तो आ आईएमपी थियरी एकदम सरल रीत थी सीखवा माटे मारा विडियो लेक्चर ने छे के एंड सुधी जोवानुं भूलता नहीं तथा एंड में मारो विडियो तमने केवो लाग्यो तेना विषे तमे जरूरथी कमेंट करजो। मारा विडियो ने लाइक अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। चलो आपणे आईएमपी थियरी भणवा जई रह्या छे ए पहेला एक शब्द रफकाम में समझिए। संकलित वेग समीकरण। संकलित वेग समीकरण कोने कहेवाय एने टूंक में समझिए। धारो के एक सादी रासायणिक प्रक्रिया है जेमा प्रक्रियक ए अने बी वच्चे प्रक्रिया थाय छे, निपज सी अने डी बने छे। बीजू एनु प्रायोगिक रीते नक्की करेलू प्रक्रिया वेगनु समीकरण लख्युं छे। प्रक्रिया वेग बराबर के गुण्या एनी सांद्रतानी एक्स घात गुण्या बीनी सांद्रतानी वाय घात। आपणे भणी चूक्या जे आ सांद्रताना घातांक जे छे प्रायोगिक रीते नक्की थाय। प्रक्रिया वेगनु आ जे प्रायोगिक समीकरण मेळव्युं छे एने विकलनीय वेग समीकरण कहे छे जे आपणे भणी गया छे। पण अने हाँ, विकलनीय वेग समीकरण में सांद्रताना घातांकोनो सरवाळो करो तो एने प्रक्रिया क्रम कहेवाय जे प्रायोगिक रीते नक्की थाय। प्रायोगिक रीते नक्की थाय एटले एनो अर्थ एवो थयो के आ विकलनीय वेग समीकरण जे होय एना उपरथी प्रक्रिया क्रम नक्की करवो मुश्केल होय छे। एटले याद राखजो अत्यार सुधी आपणे प्रक्रियानो क्रम आ विकलनीय वेग समीकरण परथी नक्की कर्यो जेना परथी प्रक्रियानो क्रम नक्की करवो मुश्केल होय छे। तो प्रक्रियानो क्रम नक्की करवो सरळ बनाववा माटे आ विकलनीय वेग समीकरण जे छे एमां संकलन लेवामां आवे छे। विकलन अने संकलन एक गाणितिक क्रियाओ छे, मैथ्स में तमारे आवे। तो प्रक्रियानो क्रम नक्की करवा माटे आ विकलनीय वेग समीकरण जे होय एनुं संकलन लेवामां आवे। एनुं संकलन लेवाथी मळता समीकरणने कहेवाय छे संकलित वेग समीकरण। अने आ संकलित वेग समीकरणनुं महत्व ए के आ संकलित वेग समीकरण परथी प्रक्रियानो क्रम सरळताथी नक्की करी शकाय छे। पण जुदी जुदी प्रक्रियाओ माटे संकलित वेग समीकरण जुदा जुदा होय। जेम के शून्य क्रमनी जेटली प्रक्रिया होय तो एना माटे आ समीकरण अलग होय। प्रथम क्रमनी प्रक्रियाओ माटे संकलित वेग समीकरण अलग होय। द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण अलग होय। एम जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओ माटे संकलित वेग समीकरण जुदा जुदा होय। तो शुं आपणे कोर्सनी अंदर ए बधा क्रमनी प्रक्रियाओ माटे संकलित वेग समीकरण तारववाना? तो आखो वर्ष आपणे चैप्टर 4 ज भण करवू पड़े। तो आपणा कोर्समां शून्य क्रमनी प्रक्रिया अने प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण तारवो नी बे थियरीओ आपणे भणवानी छे। एटले आपणे संकलित वेग समीकरण मात्र बे प्रक्रियाओ माटे आपणे भणवानी छे, शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे अने प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे। आज बंने थियरी केमिस्ट्री में मोस्ट एमपी छे, बोर्डनी अंदर पूछवानी शक्यता सौथी वधु छे। तो एमांथी आपणे आजे शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण तारवीशुं अने पछीना विडियो लेक्चर में आपणे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण तारवीशुं। क्लियर छे? एटले आजना लेक्चर में आपणे शुं भणवाना छीए? संकलित वेग समीकरण अने कई प्रक्रिया माटे तारववानुं छे? तो शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे।
અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, વિકલનીય વેગ સમીકરણ પરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવો મુશ્કેલ હોય છે, એટલે એનું સંકલન લઈ સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવવામાં આવે છે અને આ સંકલિત વેગ સમીકરણ પરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરવો સરળ હોય છે. એટલા માટે આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણના સૂત્રો તારવવાના છે. તો ચાલો આપણે આજની મોસ્ટ ટાઈમપી થિયરી શરૂ કરીએ. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવી. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કે શોધવાની રીતો સમજાવો. એટલે બોર્ડની પરીક્ષામાં આખો પ્રશ્ન પૂછાશે. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવી, વેગ અચળાંક કે શોધવાની રીતો સમજાવો. ચલો, સૌથી પહેલાં તો આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવવા ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. તો આ થિયરીમાં સૌથી પહેલાં તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તેની વ્યાખ્યા. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તો રફકામમાં સમજીએ. ધારો કે કોઈ એક પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ, પ્રક્રિયકને રિએક્ટર કહેવાય એટલે હું આર લખું છું. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય પ્રક્રિયા વેગ, પણ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તો તેને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલે તેની વ્યાખ્યા થશે, જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના શૂન્ય ઘાતાંકના સમપ્રમાણમાં હોય તો તેને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. આ એની વ્યાખ્યા થઈ. ચલો, એવી શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવવું છે તો આપણે સૌથી પહેલાં એક શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થિયરીમાં ધારી લઈએ. ધારો કે એક શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા R gives P છે. થિયરીમાં આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા ધારી R gives P છે, જેમાં R પ્રક્રિયક છે અને P નિપજ છે. ચલો, સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવવું હોય તો મેં હમણાં રફકામમાં શું સમજાવ્યું હતું કે એના વિકલનીય વેગ સમીકરણનું સંકલન લેવું પડે. એટલે પહેલાં આપણે આ પ્રક્રિયા માટે વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખીએ. તો માટે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર, પહેલાં તો એનું સૂત્ર લખવું, એ પહેલાં પ્રક્રિયા વેગને પ્રક્રિયક ઉપરથી સંજ્ઞામાં લખવું હોય, પ્રક્રિયક ઉપરથી લખવું હોય તો માઇનસ આગળ સહગુણક 1 છે એટલે 1/1 લખવાની જરૂર નથી. પ્રક્રિયક R છે એટલે ડી આરની સાંદ્રતા બાય ડીટી. આ પ્રક્રિયા વેગની સંજ્ઞા થઈ. બરાબર, એનું સૂત્ર લખવું હોય તો કે ઇન્ટુ, જેમ કે અહીંયા ચલે છે ની નિશાની દૂર કરો તો બરાબર શું લખાય, કે ઇન્ટુ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના 0 ઘાતાંક આવશે. આ પ્રક્રિયા વેગને શબ્દોમાં લખવાના બદલે સંજ્ઞા લખી અને આ એનું વિકલનીય સમીકરણ લખ્યું. ચલો, વિકલનીય વેગ સમીકરણમાં આપણે સંકલન લઈએ ત્યારે સંકલિત વેગ સમીકરણ મળે, પણ સંકલન લેતા પહેલાં આમાં થોડું સાદુરૂપ આપીએ. તો માટે માઇનસ ડી આરની સાંદ્રતા બાય ડીટી. અહીંયા મોટો કૌંસનો અર્થ થાય છે સાંદ્રતા, બરાબર કે વધશે. કારણ કે કોઈ પણ સાંદ્રતાનું કોઈ પણ મૂલ્ય હોય, 0 ઘાત, કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત એટલે 1 થાય, એટલે એ લખવાની જરૂર નથી. માટે હવે આમાંથી ડી આરની સાંદ્રતાને હું સૂત્રનો કરતા બનાવું. ડી આરની સાંદ્રતા
બરાબર પહેલાં તો માઇનસ સામે લઈ જાઓ એટલે માઇનસ કે, આ ભાગાકારમાં સામે જાય તો ગુણાકારમાં એટલે કે ડી ટી થશે. એટલે આ વિકલનીય વેગ સમીકરણ જ છે, એમાં મેં સાદું રૂપ આપ્યું છે. હવે મારે આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વિકલનીય વેગ સમીકરણ, હવે મારે સંકલિત વેગ સમીકરણ લેવું હોય તો આ વિકલનીય વેગ સમીકરણમાં બંને બાજુ સંકલન લેતા, બંને બાજુ સંકલન લેતા. જોજો મિત્રો, શાંતિથી સમજતા રહેજો, જોતા રહેજો, વિડીયો કેવો લાગ્યો એના વિશે કમેન્ટ કરતા રહેજો. બંને બાજુ મારે સંકલન લેવું છે તો આ બાજુ સંકલન લઈએ તો સંકલન ડી આરની સાંદ્રતા બરાબર માઇનસ, આમાં કે અચળાંક છે, સંકલન ડીટી. તમારે મેથ્સમાં સંકલનનું સૂત્ર આવે, સંકલન ઓફ ડી એક્સ, એનું સંકલન એક્સ થાય. આ મેથ્સનું સૂત્ર છે. તો માટે અહીંયા ડી આરનું સંકલન છે, ડી આરની સાંદ્રતાનું સંકલન છે, તો એનું સંકલન શું આવશે? આર આવશે બરાબર માઇનસ કે અચળાંક ઇન્ટુ ડીટીનું સંકલન શું થશે? ટી પ્લસ આઈ. આને કહી દઉં છું સમીકરણ નંબર 1. અને આ સમીકરણમાં જ્યાં આઈને સંકલન અચળાંક કહેવામાં આવે છે, જ્યાં આઈ બરાબર સંકલન અચળાંક. તમારે આમ જનરલી મેથ્સ અને ફિઝિક્સમાં જ્યાં જ્યાં સંકલન લેતા હશો ત્યાં તમે સંકલન અચળાંક સી લખાય છે. સંકલન અચળાંક અચળાંક છે એટલે ગમે તે સંજ્ઞા આપી શકાય. આપણે કેમેસ્ટ્રીની બુકમાં સંકલન અચળાંક સીના બદલે આઈ લખેલો છે. તો મેં આ વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખ્યું, એનું સંકલન લીધું એટલે મને આ સૂત્ર મળ્યું. હજી આને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સંકલિત વેગ સમીકરણ ના કહે, કારણ કે હજી આ અધૂરું છે, કારણ કે એમાં હજી સંકલન અચળાંક આઈ આવે છે. આ સંકલન અચળાંક આઈનું મૂલ્ય આપણે શોધીને આમાં મૂકો ત્યારે આપણને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ મળે. તો હવે મારે આ સંકલન અચળાંક આઈનું મૂલ્ય શોધવું છે. તો એના માટે હવે સંકલન અચળાંક આઈનું મૂલ્ય શોધવા માટે ટી બરાબર 0 સમયે, ટી બરાબર 0 સમય લખું ને એટલે સમજી લેવાનું શરૂઆતનો સમય. ટી બરાબર 0 સમયે, ચલો સમય શરૂઆતનો સમય લીધો 0 સમય, તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એટલે શરૂઆતની સાંદ્રતા જ હોય. તો ટી બરાબર 0 સમય એટલે કે શરૂઆતના સમયે આની અંદર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જે છે એના બદલે આપણે શરૂઆતની સાંદ્રતા લેવી પડે. એટલે આર બરાબર પ્રક્રિયકની શરૂઆતની એટલે કે પ્રારંભિક સાંદ્રતા, જેને R0 કહીશું, લેતા. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, R0 એટલે શરૂઆતની સાંદ્રતા. એટલે ટી બરાબર 0 શરૂઆતના સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા બરાબર R0 એટલે કે પ્રારંભિક સાંદ્રતા લેતા. આ કિંમત આની અંદર મૂકો. તો એ કિંમત અંદર મૂકીએ તો માટે ચલો આરના બદલે આપણે શું આવશે? R0 શરૂઆતની સાંદ્રતા પ્રક્રિયકની બરાબર માઇનસ કે ગુણ્યા ટીનું મૂલ્ય 0 લેવાનું છે પ્લસ આઈ થશે. ચલો ગુણાકારમાં 0 એટલે આખું પદ કેવું થઈ ગયું? 0 થઈ ગયું. તો માટે અહીંયા સંકલન અચળાંક આઈનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? તો પ્રક્રિયકની પ્રારંભિક સાંદ્રતા શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 જેટલું મળ્યું. અને આ આઈ જે આઈ બરાબર R0 થાય તેને
સમીકરણ 1 માં મૂકતા સમીકરણ 1 માં મૂકતા ચાલો મૂકીએ આપણે સમીકરણ 1 માં r છે બરાબર માઇનસ KT છે અને પ્લસ આ આઈના બદલે આપણે શું મૂકવાનું છે R0 એટલે કે પ્રક્રિયકની શરૂઆતની પ્રારંભિક સાંદ્રતા R0 મૂક્યું. આ જે સમીકરણ મળ્યું આ સમીકરણને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ કહે છે. આ સમીકરણને શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ કહે છે. પણ આ સમીકરણમાં ધ્યાન રાખજો. અને બીજું, હું થિયરીમાં જેટલા સૂત્રને બોક્સ કરું ને એ સૂત્રો દાખલા માટે બહુ જ કામના હશે. આ સૂત્રમાં ધ્યાન રાખજો, R0 એટલે પ્રક્રિયકની શરૂઆતની પ્રારંભિક સાંદ્રતા અને R એટલે T સમય પછીની અંતિમ સાંદ્રતા. R0 એટલે પ્રારંભિક સાંદ્રતા અને માત્ર R એટલે T સમય પછીની અંતિમ સાંદ્રતા. આ ધ્યાન રાખવાનું. તો આપણે અહીંયા શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે શું એના માટે આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણ મેળવ્યું. એના માટે આપણે પહેલાં વિકલનીય વેગ સમીકરણમાં સમીકરણ લખ્યું અને પછી એમાં સંકલન લીધું. સંકલન અચળાંક આઈની કિંમત મેળવી અને મૂકી દીધી. ક્લિયર છે બધાને? હજી આપણો પ્રશ્ન પૂરો થતો નથી, બહુ જ લાંબો પ્રશ્ન છે. આપણો પ્રશ્ન શું હતો? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવી વેગ અચળાંક કેનું સૂત્ર તારવો. તો આપણને વેગ અચળાંક કે શોધવાની રીત સમજાવો એવો પ્રશ્ન છે. તો આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવી દીધું. અહીંયાથી આપણે વેગ અચળાંક કે શોધવાની રીતો સમજાવવાની. કે શોધવાની રીતો. ચલો, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવ્યું એના ઉપરથી જ આપણે વેગ અચળાંક કે શોધવાની રીતો સમજાવવાની છે. તો અહીંયા વેગ અચળાંક કે શોધવાની મુખ્ય 3 રીતો છે. એમાં પહેલી રીત સૂત્રની રીત. પહેલી રીત આવશે સૂત્રની રીત. ચલો, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કે સૂત્રની રીતથી શોધવું હોય તો આપણે આ રીતમાં કેનું સૂત્ર તારવવું પડે. તો આના ઉપરથી જ તારવવાનું. આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણ શું છે? તો પ્રક્રિયકની અંતિમ સાંદ્રતા T સમય પછીની માઇનસ KT પ્લસ પ્રક્રિયકની પ્રારંભિક સાંદ્રતા. હવે વેગ અચળાંક કે નું સૂત્ર તારવવાનું છે આ રીતમાં, એટલે જ આ રીતનું નામ શું છે? સૂત્રની રીત છે. તો આમાંથી કે ને સૂત્રનો કરતા બનાવવાનો. તો પહેલાં તો આ KT ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં અને R ને આ બાજુ લાવું તો KT બરાબર પ્રારંભિક સાંદ્રતા R0 માઇનસ T સમય પછીની અંતિમ સાંદ્રતા R. આ T ગુણાકારમાં જે સામે જાય તો ભાગાકારમાં. તો માટે વેગ અચળાંક K બરાબર પ્રક્રિયકોની પ્રારંભિક સાંદ્રતા માઇનસ પ્રક્રિયકોની T સમય પછીની અંતિમ સાંદ્રતા છેદમાં સમય T. આને નંબર 3 આપી દઉં. શૂન્ય ક્રમની કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય એમાં પ્રારંભિક સાંદ્રતા T સમય પછીની સાંદ્રતા અને સમય T જાણતા હોય અને આની અંદર કિંમત મૂકીએ તો વેગ અચળાંક K મળી જાય.
એટલે આ સૂત્રની મદદથી વેગ અચળાંક કે શોધી શકાય છે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. તો અહીંયા વેગ અચળાંક કે શોધવાની પહેલી રીત પૂરી, સૂત્રની રીત. સૂત્રની રીત છે એટલે કેનું સૂત્ર તારવવાનું અને આ સંકલિત વેગ સમીકરણમાંથી જ કેને સૂત્રનો કરતા બનાવવાનો છે. ચલો ત્યાર પછી વેગ અચળાંક કે શોધવાની બીજી રીત આલેખની રીત. આલેખની રીત. ચલો સંકલિત વેગ સમીકરણ ઉપરથી જ. તો એના માટે આપણે સંકલિત વેગ સમીકરણ જે છે બરાબર સમજો. અંતિમ સાંદ્રતા ટી સમય પછીની માઇનસ કેટી પ્લસ પ્રારંભિક સાંદ્રતા, આ સંકલિત વેગ સમીકરણ છે. આ સમીકરણને સુરેખ સમીકરણ મેથ્સમાં આવે, સુરેખ સમીકરણ y બરાબર mx પ્લસ સી સાથે સરખાવતા એટલે શું છે? પહેલાં તો આ મેથ્સનું સમીકરણ સમજો. y બરાબર mx પ્લસ સી સુરેખ સમીકરણ કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે આ સમીકરણમાં yની કિંમતો અને એક્સની કિંમતોનો ઉપયોગ કરી, હું રફકામમાં મેથ્સનું સમજાવું છું. જો આપણે y વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ દોરીએ એટલે કે yની કિંમતો y અક્ષ ઉપર લેવાની, એક્સની કિંમતો એક્સ અક્ષ ઉપર લેવાની, અને જો એ કિંમતોનો ઉપયોગ કરી આલેખ દોરીએ તો આપણને આ રીતે સુરેખ મળે. બીજું, આ જે સુરેખ મળે એનો ઢાળ આપણે શોધીએ ને તો એક્સના સહગુણક જેટલો હોય, એટલે કે એના ઢાળનું મૂલ્ય એમ જેટલું હોય. અને આંતરછેદ એટલે આટલેથી આટલા રેખાખંડ જે હોય, આટલા રેખાખંડની લંબાઈને કહેવાય આંતરછેદ. તો આ સુરેખ આલેખના આંતરછેદનું મૂલ્ય એ અચળાંક સી જેટલું હોય. આ મેથ્સનું મેં કીધું. તો આપણા સંકલિત વેગ સમીકરણને આની સાથે સરખાવો તો આપણું સંકલિત વેગ સમીકરણ એના જેવું જ છે. એટલે જોજો, જેમ આની અંદર y વિરુદ્ધ એક્સનો આલેખ સુરેખ મળે, તો એ જ રીતે આપણે પ્રક્રિયકોની જુદા જુદા સમયે માપેલી સાંદ્રતા આર વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો મળશે? સુરેખ. એટલે આપણે y અક્ષ ઉપર પ્રક્રિયકોની જુદા જુદા સમયે માપેલી સાંદ્રતા આર લેવાની અને વિરુદ્ધ જુદો જુદો સમય ટી લેવાનો. તો આ સમીકરણની જેમ આપણો આલેખ કેવો મળશે? સુરેખ. ચલો પછી આ સમીકરણ મુજબ એક્સનો સહગુણક એ ઢાળ કહેવાય. તો સરખામણી કરો તો અહીંયા ટીનો સહગુણક એટલે માઇનસ કે, એટલે આ આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય જો આપણે શોધીએ તો ઢાળનું મૂલ્ય માઇનસ કે જેટલું હોય. બીજું, આમાં આંતરછેદનું મૂલ્ય અચળાંક સી જેટલું હોય, તો આમાં આંતરછેદનું મૂલ્ય કેટલું આવશે? પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 જેટલું આવશે. આંતરછેદ એટલે અહીંયાથી આટલે સુધીનો આટલો જે રેખાખંડ જે છે એની લંબાઈ, આ લંબાઈને કહેવાય આંતરછેદ. તે આંતરછેદનું મૂલ્ય
આપણને પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 જેટલું મળશે. ક્લિયર છે? એટલે આપણા સંકલિત વેગ સમીકરણને સુરેખ સમીકરણ y બરાબર mx પ્લસ c સાથે સરખાવતા R વિરુદ્ધ t નો આલેખ, R વિરુદ્ધ t નો આલેખ સુરેખ મળે છે તથા આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય વેગ અચળાંક k જેટલું હોય છે તથા આંતરછેદનું મૂલ્ય R0 જેટલું હોય છે. તો વિચારો, આપણે વેગ અચળાંક k શોધવાની રીત ભણી રહ્યા છીએ. તો આલેખની રીતથી મારે વેગ અચળાંક k શોધવો હોય તો આપણે આ આલેખ દોરવાનો, ઢાળનું મૂલ્ય શોધવાનું, એ આની અંદર મૂકી દો એટલે વેગ અચળાંક k મળી જાય. ધારો કે તમને ઢાળનું મૂલ્ય 2.5 મળ્યું તો આમાં મૂકી દો. ધારો કે 2.5 મળ્યું તો 2.5 બરાબર માઇનસ k, તો માટે k બરાબર કેટલો મળ્યો? -2.5 મળ્યો. સમજણ પડી ગઈ? એટલે અહીંયા આ બીજી રીતમાં આલેખની રીત કેમ કીધી? કારણ કે આલેખ દોરી ઢાળ શોધો, ઢાળનું મૂલ્ય કોનું મૂલ્ય દર્શાવશે? વેગ અચળાંક. ઢાળના મૂલ્ય પરથી વેગ અચળાંક k શોધી શકાય. બીજું અહીંયા બીજો ફાયદો કે તમે આ આંતરછેદનું મૂલ્ય શોધી નાખો. ધારો કે 1.5 મળ્યું તો આંતરછેદનું મૂલ્ય R0 જેટલું, એટલે આંતરછેદના મૂલ્ય પરથી પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 પણ આપણે શોધી શકીએ. એટલે આલેખની રીતથી ડબલ ફાયદા. આલેખના ઢાળ પરથી વેગ અચળાંક k પણ શોધી શકાય છે અને આલેખના આંતરછેદ પરથી પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 શોધી શકાય છે. આ શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક k શોધવાની પહેલી રીત સૂત્રની રીત, જેમાં માત્ર k ને સૂત્રનો કરતા બનાવવાનું, kનું સૂત્ર તારવવાનું. બીજી રીત આલેખની રીત, જેમાં ઢાળ ઉપરથી k શોધી શકાય, આંતરછેદ ઉપરથી R0 શોધી શકાય. હવે ત્રીજી રીત. ત્રીજી રીત આવે છે અર્ધ આયુષ્ય સમયની રીત. અર્ધ આયુષ્ય સમય, અર્ધ આયુષ્ય સમયની રીત. ચલો, આ રીતથી મારે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક k શોધવો છે. તો સૌથી પહેલાં તો અર્ધ આયુષ્ય સમય કોને કહેવાય? આ રીતમાં પહેલા મુદ્દામાં અર્ધ આયુષ્ય સમયની આપણે વ્યાખ્યા લખીશું. તો વ્યાખ્યા સમજો. ધારો કે મેં પ્રક્રિયક જે છે શરૂઆતમાં 5 મોલ લીધો છે પ્રક્રિયક, એટલે શરૂઆતની સાંદ્રતા 5 મોલ થઈ. ચલો, પ્રક્રિયા થાય તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જશે, નિપજ બનતી જાય એટલે 5 મોલમાંથી ઘટતી જશે, 5ના અડધા 2.5 મોલ પ્રક્રિયક થાય, અડધી સાંદ્રતા થાય. એના માટે જે સમય લાગે ને એ સમયને કહેવાય તેનો અર્ધ આયુષ્ય સમય. એટલે અર્ધ આયુષ્ય સમયની વ્યાખ્યા બોલું છું. પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા અડધી થવા માટે લાગતા સમયને, પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની, હું નિપજ નથી બોલતો, પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા અડધી થવા માટે લાગતા સમયને અર્ધ આયુષ્ય સમય કહે છે. અર્ધ આયુષ્ય સમયની સંજ્ઞા શું, તેને કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે? સંજ્ઞામાં
કોઈ પણ દાખલો હોય કે આપણે સૂત્ર તારવીએ તો તેને સંજ્ઞામાં શું લખાય? તો અર્ધાયુષ્ય સમયને સંજ્ઞામાં T1/2 વડે દર્શાવવામાં આવે છે, T1/2, અથવા T1/2 એટલે 0.5 એટલે T0.5 વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે, અથવા પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા અડધી થવા માટે લાગતો સમય છે. સાંદ્રતા અડધી થવી એટલે 50% સાંદ્રતા થઈ જાય છે, એટલે T 50%. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે, પણ આપણે જનરલી કોના વડે દર્શાવીશું? T1/2 વડે. તો આ અર્ધાયુષ્ય સમય કોને કહેવાય તેની સંજ્ઞા થઈ. પણ આ અર્ધાયુષ્ય સમયની રીત પરથી આપણે વેગ અચળાંક કેનું સૂત્ર તારવવાનું છે. અહીંયા જગ્યા નથી એટલે હું આ બાજુનો ભાગ ભૂસી નાખું છું. આશા રાખું છું કે આ ભાગ બધાને ક્લિયર હશે. ચલો, મારે અર્ધાયુષ્ય સમયની રીતથી એટલે કે અર્ધાયુષ્ય સમયનો ઉપયોગ કરી શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કે શોધવો છે. તો એના માટે જોજો, આ ત્રીજી રીત શરૂ છે. હજી 2 મુદ્દા થયા, ત્રીજો મુદ્દો અહીંયાથી આવે છે. રીત નંબર 3નો ત્રીજો મુદ્દો. ચલો, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું સૂત્ર શું આપણે તાર્યું? કે બરાબર પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 માઇનસ T સમય પછીની અંતિમ સાંદ્રતા R છેદમાં સમય T. આ સમીકરણ મુજબ, આ સમીકરણમાં જોજો, હવે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જ્યારે અડધી થાય, શરૂઆતની સાંદ્રતા કરતાં અડધી થાય, પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા એટલે R0 અડધી થાય એટલે by2 થાય, ત્યારે લાગતા સમયને શું કહેવાય છે? અર્ધાયુષ્ય સમય. એટલે આ સમય T બરાબર એ સમયને અર્ધાયુષ્ય સમય કહેવાશે, એટલે T1/2 થાય. એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતની સાંદ્રતા કરતાં અડધી થાય ત્યારે લાગતા સમયને તેનો અર્ધાયુષ્ય સમય T1/2 કહેવાય. તો આપણે અર્ધાયુષ્ય સમય પરથી વેગ અચળાંક કે શોધવો હોય તો આપણે કેના સૂત્રમાં આ બંને કિંમત અંદર મૂકી દેવાની. ચાલો કિંમત મૂકીએ. તો માટે સાદું રૂપ જ આવે છે એટલે ધ્યાન રાખજો. કે બરાબર શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 એમનેમ રાખો, માઇનસ અર્ધાયુષ્ય સમય થાય ત્યારે આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેવી થઈ જાય? શરૂઆતની સાંદ્રતાથી અડધી થઈ જાય એટલે R0/2 થઈ જાય. અને છેદમાં તે સમયને અર્ધાયુષ્ય સમય એટલે T1/2 કહેવાય. એટલે આપણે કેના સૂત્રમાં આ બે કિંમત મૂકી, આ બે કિંમતો આની અંદર મૂકી, જે આપણે અહીંયા તારવ્યું હતું. ચલો, અંશમાં લસા લો. કે બરાબર, હવે આના છેદમાં 1 છે, આના છેદમાં 2 છે, એટલે લસા કેટલો આવે? 2. એ 2 ને હું છેદમાં લખું છું. આ 2 અહીંયા ગુણાઈ જાય એટલે 2 R0 માઇનસ R0 થઈ ગયું અંશમાં. લસા લીધો એ નીચે આવી ગયો ઇન્ટુ T1/2 થઈ ગયું. ચલો, 2R0 માંથી R0 જાય એટલે માત્ર R0 વધશે, એટલે કે બરાબર R0 છેદમાં 2 ગુણ્યા T1/2. જોજો મિત્રો, મેં આ થિયરીમાં પહેલેથી છેલ્લે સુધીમાં જેટલા બોક્સ કર્યા છે એ સૂત્રો ખાસ મોઢે કરવાના. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના જેટલા પણ દાખલા આવશે એ આ સૂત્રો પરથી જ આવશે. આને હું કહી દઉં સમીકરણ નંબર 4.
તો તમે જો અર્ધાયુષ્ય સમયની રીત પરથી આપણે વેગ અચળાંક કે શોધી શકીએ. કેમ? જો આપણને રકમમાં અર્ધાયુષ્ય સમય આપેલો હોય અને પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા આપેલી હોય, આ બંને કિંમત આની અંદર મૂકો તો આપણને અર્ધાયુષ્ય સમય પરથી વેગ અચળાંક કે મળી જાય. અર્ધાયુષ્ય સમય પરથી વેગ અચળાંક કે મળ્યો એટલે આ રીતનું નામ છે અર્ધાયુષ્ય સમયની રીત. અથવા ચલો T1/2 સૂત્રનો કરતા બનાવો તો કે છેદમાં આવે, તો માટે T1/2 શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય T1/2 બરાબર અંશમાં રહેશે શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 છેદમાં રહેશે 2K. આને પણ હું બોક્સ કરું છું કારણ કે આના દાખલા શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના આના દાખલા પૂછાશે તો બે રીતે હશે. જો અર્ધાયુષ્ય સમય આપ્યો હોય અને કે શોધવાનો હોય તો આ સૂત્ર, અને જો કે આપ્યો હોય અને અર્ધાયુષ્ય સમય શોધવો હોય તો આ સૂત્ર. ક્લિયર છે? તો આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધાયુષ્ય સમય પરથી કે શોધવાનું સૂત્ર અથવા કે પરથી અર્ધાયુષ્ય સમય શોધવાનું સૂત્ર. ચલો આના પરથી આપણે તારણ શું કાઢી શકીએ? તારણ, છેલ્લો મુદ્દો, તારણ. આ પરથી કહી શકાય કે પેલા સમજો, અર્ધાયુષ્ય સમયનો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય છે, એના સૂત્રમાં પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા અંશમાં છે. એટલે અર્ધાયુષ્ય સમય એ શરૂઆતની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં કહેવાય, અંશમાં છે એટલે. અને વેગ અચળાંક કે વ્યસ્ત છે તો તેનો અર્ધાયુષ્ય સમય વેગ અચળાંક કેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં થયો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. એટલે તારણ બોલું છું, આ પરથી કહી શકાય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય T1/2 એ પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0ના સમપ્રમાણમાં અને વેગ અચળાંક કેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. ફરીવાર બોલું છું, આ પરથી કહી શકાય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય T1/2 એ પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા R0ના સમપ્રમાણમાં અને વેગ અચળાંક કેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો મિત્રો આ સાથે આપણો મોસ્ટ IMP આ ચેપ્ટરના 2 લોંગ ક્વેશ્ચન છે, એમાંથી એક લોંગ ક્વેશ્ચન આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે પૂરો કર્યો. પણ કેટલીક સૂચનાઓ હજી મારે આપવાની બાકી છે જેને શાંતિથી સમજજો. પહેલી સૂચના, પહેલાં તો અહીંયા જેટલા પણ બોક્સ કર્યા શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના દાખલા ગણવા માટે તમારે આ જ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો થશે, એટલે સૂત્રો ખાસ યાદ રાખવા. બીજી સૂચના કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયામાં કયો આલેખ સુરેખ મળે છે, આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે, આંતરછેદનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે, MCQમાં પણ પૂછી શકે. ત્રીજી સૂચના કે આ થિયરી પરીક્ષામાં કેટલી રીતે પૂછાય છે અને કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય છે. જો તમને એમ પૂછાય કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવો, તો તમારે આખી થિયરી જે આપણે અહીંયા મેં ભૂસી નાખ્યું ત્યાંથી બધું જ લખવાનું છે એન્ડ સુધી. ભલે તમને થિયરીમાં એવું નથી કીધું કે વેગ અચળાંક કેનો શોધવાની રીતો સમજાવો, માત્ર એવું કીધું એને સંકલિત વેગ સમીકરણ તારવો, તો તમારે વેગ અચળાંક કે શોધવાની 3 રીતો પણ અંદર સમજાવવી ફરજિયાત છે. એટલે આખી થિયરી પૂછાય તો તમારા 3 માર્ક્સ અથવા પરીક્ષક 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકે પ્રશ્ન. પણ પરીક્ષકને આખી થિયરી નથી પૂછવી, 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછવો છે તો આ રીતે પૂછે, શૂન્ય ક્રમની અર્ધાયુષ્ય સમય એટલે શું? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધાયુષ્ય સમયનું સૂત્ર તારવો. તો આ 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે આટલો જ જવાબ લખવાનો, આખી થિયરી નહીં લખવાની. અથવા વધુ ને વધુ જો અઘરું પેપર પૂછાય ને તો યાદ રાખજો
આ જે ત્રીજી રીતે સમજાય છે ને એ આ રીતે પણ પૂછાય કે સાબિત કરો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય, હું હમણાં તારણમાં બોલ્યો હતો, સાબિત કરો કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધાયુષ્ય સમય એ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં અને વેગ અચળાંક કેના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો આવો 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂછાય તો પણ તમારે કઈ માત્ર રીત લખવાની? રીત નંબર 3 લખવાની. એટલે કાં તો આખી થિયરી પૂછાય અથવા આખી થિયરીમાંથી રીત નંબર 3 પરથી 2 ગુણનો પ્રશ્ન અલગથી પૂછી શકે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આ આઈએમપી થિયરી જે છે એ તમારા મગજમાં ફિટ થઈ ગઈ હશે. તમારે કોઈ પણ બી ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મને વોટ્સએપ કરી શકો છો. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો લેક્ચર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.